ҳаминтавр дӯстони азиз, Сомон Маҳмадбеков бо ҷудогии Кабут ва намояндаи кишвари Канада Драфео Франсиос аниқтараш рӯи гилем меояд. Готе Драфео бо ҷудогии сафед аст ва паҳлавони мо бошад бо ҷудогии Кабут ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва аз сонияҳои аввал бубинед ки Сомон мавқеияти ҳарифро танг кардани аст ва ҳолати кор дар заминро инҷо мехоҳад Сомон истифода кунад. То куҷо муваффақ мешавад? Натавонист ин ҳолатро истифода барад. албатта Сомон дар вазни 73 килограмм солҳои тӯлонӣ ҳунарнамоӣ мекард ва ба вазни 81 килограмм гузашт ки ҳамакунун ба сӯи муваффақиятҳо ин паҳлавони тоҷик талош мекунад. дар қаҳрамонии Осиё Сомон муваффақ шуд дар вазни 81 килограмм. мавқеиятро ҳарду ҳам як зайд интихоб карданд. чӣ гуна амалкард мекунад? ҳаракатҳои Сомон хуб аст. ёдовар мешавем ки Сомон Маҳмадбеков паҳлавони шинохтаи тоҷик аввалин қаҳрамони ҷаҳони ҷавонон ба ҳисоб меравад ки соли 2019 ин муваффақиятро соҳиб шуда буд ва ҳамзамон нишони биринҷии қаҳрамонии ҷаҳонро дар ҳайати даставӣ дар соли 2017 дорад. ва инҷо ҳаракати Сомон хеле диданӣ буд ва ӯ имкон дорад ки боз ҳолати буғӣ карданро ҳам истифода барад. то ҳамин дақиқаҳо раванди рақобати Сомон хуб аст ва инҷо ҳамин фаъолии паҳлавони мо имкон дод ки Драпео аз Канада муҷозот шавад. боз инҷо ҳаракати паҳлавони мо, аммо ин довар хомӯш аст. ҳаракати Сомон наздик ба ваззари буд. хеле воқеан ҳам арзанда инҷо ҳунарнамоӣ карда истодааст. хуб мебинем ки чӣ гуна инҷо ваззари бо эҳтимоли зиёд буд, аммо довар хомӯш аст. бале, ваззари буд. билохира Сомон Маҳмадбеков тавонист аз ҳариф имтиёз ситонад ва бояд ҳамин гуна фаъолии худро то бо охир паҳлавони мо идома диҳад. хеле мавқеияти хубро Сомон ишғол карда буд ва имкон ҳам дорад ки бо ҳамин равиши гӯштингириаш ҳолати буғӣ карданро истифода кунад. вале на, инҷо воқеан ҳам гаплер Драпео аз ҳамлаҳои Сомон худро канор мегирад, мегурезад, фаъол нест. ба ин навбат ҳам Сомон як лаҳза кӯшиш кард. баъд аз гузаштан ба вазни 81 килограмм Сомон хуб инҷо таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳаракат. сонияҳои ба шумор монданд то анҷоми ин рақобат. агар ҳамин равиш ба нафъи паҳлавони мо идома додан гирад, идома ёбад ва Сомон метавонад ки роҳи худро ба даври дуюм бубарад. агар ин ҷуфтӣ ки айни ҳол нерӯсанҷӣ карда истоданд кадоме пирӯз шавад, бо Шарофиддин Болтабоеви ӯзбекистонӣ ҳунарнамоӣ мекунад. 30 сония ва ҳаракати дуюми Сомон буд ки инҷо воқеан ҳам чашмрас аст.
حرکت و روش گوشتگیری پهلوان تاجیک و بوغی کردن رو میخواهد استفاده کند. حالت بوغی کردن رو سامان تا کجا تسلیم میشود این حریفش. نه همینطور دوستان عزیز برای سامان مبارک باشد. غلبه اول در قهرمانی جهان آید به جودو. این هم یکی از مربیان جودوی کشور است که در همین مجموعه بزرگ رقابتی پهلوانی ما رو تماشا دارد و سامان خوشبختانه در مرحله اول راه خود را با آسانی هموار کرد و ما امیدواریم که در مرحله دوم هم بر مقابل شرافدین بالتابایف ازبکستانی یک رقابت ارزنده نشان میدهد. Next contest on tatami 2. First round, men under 81 kg. این حرکت های البته سامان بود. خوب شرافالدین بالتابایف جداگوی سفید به تن کرده است. سامان محمد بیکوف باشد با لباس های کبوت هنر و مهارت خود را در این میدان نشان میدهد. خوب در اولین رسش ها ببینید هر دو هم خیلی چست و چالاکانه با همدیگر در افتادن و سامان باشد حرکت میکند که اولین شده ببینید پایزنی میکند. یک پرتافت ارزنده را اینجا به نمایش گذارد. شرافدین بالتابایف هم نفر تجربه دار است. اشتراکچی بازی های المپیک توکیو 2020 و پهلوان ما نیز چون این است. خب اولین رسش های همدیگر بد نیستند، یعنی حرکت ها خوب است. قهرمان جهان میان جوانان سامان محمد بیکوف که این حال به وزن 81 کیلوگرم گذاشته است، چون بالاتر هم گفتیم در وزن 73 کیلوگرم هنرنمایی میکرد. چی اینجا قضاوت میکند داور؟ آگاهی به هر دو به خاطر فعال نبودن و نشان ندادن یگان عملکرد جالب. رقابت هر دو این پهلوان، اما این حرکت بالتابایف خیلی خطرناک بود برای سامان، ولی خوشبختانه امتیاز برای شرافدین بالتابایف نآورد. پهلوان 26 ساله ازبکستان. این هم پرچم های کشور ما بود که در دست مخلصان آنجا جلوه میکرد. این هم به خاطر همین سامان محمد بیکوف است. در این روز رقابت ها علاقه شادمان رضایف شکست خورد و ما امید به سامان محمد بیکوف داریم. خوب حرکت های پهلوانی ما چندان بد نیستند و این طرز داشتن خیلی نگران کننده است. این هم دوستان عزیز پرچم تاجیکستان که در دست مخلصان است. چون گفتیم پهلوان 26 ساله ازبکستانی شرافدین بالتابایف در مسابقه های بزرگ 33 مرتبه هنر آزموده است. 7 مرتبه در قهرمانی جهان حضور پیدا کرده است. از فصل گرند سلم ها نشان طلا در تل اویو سال 2021 به دست آورده است. همزمان 2 مرتبه نشان برنجی مسابقات گرند سلم را صاحب شده است. اینجا حرکت پهلوان ازبک خوشبختانه برای سامان خطرناک نشد. خب چی اینجا قضاوت میکند داور؟ همان درست داشتن پهلوانی ما باشد اینجا، یا با سر دفاع کردن شرافدین بالتابایف. اگر این رو به این نوبت بگیرن نه
خوشبختانه اینجا برای پهلوان ما یگان خوف و خطری نیست و سامان ادامه امکان دارد که ادامه دهد همان نبرد جالب خود را. در مجموع دو نشان طلا 4.8 برنجی دارد از مسابقه‌های مختلف. نماینده کشور ازبکستان و اینجا حرکت شرافدین بولتابایوف برای سامان خیلی خطرناک است. امتیازی نه وزری را اینجا دادند و حالت استحکام خوشبختانه اینجا برای سامان به انجام رسید. خب از این موقع تا با آخر مبارزه بود شرافدین بولتابایوف و توانست که از سامان محمد بیکوف امتیاز ستاند و اون تا از این نادرست داشتن برای سامان شید آورد. ثانیه‌های به شمار ماندن. باید در اینجا سامان توکل کند، دیگر راه نیست. باید کوشش کند که امتیاز به دست بیارد. این هم مخلصان ازبکستانی هستند که به خاطر شرافدین بولتابایوف کف میکوبند، مخلصی میکنند. تمام دیگر باید هرچی قوا و نیرویی که دارد سامان حرکت کند، کنتر را حمله کند و امتیاز به دست بیارد. خب باز چی را قضاوت بکند داور؟ متاسفانه باز همون شکل نادرست داشتن و پهلوان ما آگاهی سیم را آورد و شرافدین بولتابایوف باشد به مرحله دیگر میگذارد. سامان محمد بیکوف رقابت‌های جدای جهانی را در اینجا جنبست میکند. و دوستان عزیز، همکارمان مرادعلی تشایف ادامه این رقابت ها را برای شما شرح و توضیح میدهند. من سربان میسایف تا اینجای رقابت ها برای شما شرح و توضیح دادیم.